मुझ यौ आम तरीन इबादत दे कि मुसलमान बंदा अल्लाह सरा मुलाकात कई लदेना बेहतर और उच्चत इबादत दानिश करे समरा इबादतुन दी पाए के दा खास अहमियत दा साथी वमुझ के मुसलमान दाखबो नवाखला सर बोरी दद तमाम आज़ा तमाम अंदामुना दा इबादत के मसरूफ़ हुई यार इंसान दे कागज जिक्र के नो दे जबा आगा जिक्र के मशगूल दा लेकिन नूर आज़ा नूर अंदामुना आगा जिक्र के दानवी दारेंगे बाज़ वक्त के इंसान अख्ती इस्तेमाली क्या सरा खेगड़ा का इलाज इस्तेमाली लेकिन मुझे उदा से अमल ले कि देखे द बदन तमाम पुरजे दा पके इस्तेमाली मुस्कुदार मुस्कई लासुना पके इस्तेमाली की चिदी उचतई और अल्लाह अकबर वही दारेंगे दगा लासुना बनुम बंदीक दी रुकू के हम दा लासुना इस्तेमाली की सीधी के हम दा इस्तेमाली की अवकल शैतान मने बम्बारी कई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु शहादत गुता दे अंदाज सरा दाबू चतईखा ला मने गुता चतोल इल्ला मने गुता अर्ताउल लास मखदासी शक्ल करे लेकिन कला चिते मुकाम तरागे नुतेब अकबल लास त्यागे ना सफर जुड़ की दे अंदाज सरा औ ला मने गुता चतोल इल्ला मने अर्ताउल दा शैतान मने बम्बारी दा दे गाना खुले बने वही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह औ दे गाना लास सरे हम इशारा उकड़ा ददी मिसाल दासी शो लगे उसड़े दे चा सरे जंग दे न खुले न हम कावा की हुई अब्देगान अल्लाह तुम राची सड़े बिल्कुल चिकम दे आगा खान दे रखा सड़े दे मर दे रोजा दा कुछ यो लत रवा चुला अब्देगान खुले न से कावा की वो अकेले सड़े देता दावर सो रोजे के ख्याल साथ है मामूली खबरें मने जंग दे और दारेंगे ढेर मुड़ी दे सरे की के ढेर नुकसानात की बर्दाश्त खबर बारदा नो शैतान मने देगाना ता लाल सर बम्बारी उकड़ा के ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह यौदे और देगाना खुले सरत दावई नो शैतान दे सरा ढेर ज्यादा जलील शवा बाद मुसलमानान ता यानी दगा तरीका दा मालूम नहीं नो ददी सुन्नत ना मारूम पादिशी हदीस पाक की राजी लही अशद मिन शैतान अलल हदीद दादा से लका शैतान लबारा की और गशरावा चेखा दुमरा सख्त दे शैतान मने जिदा गुतो उचते बहरहाल मुश्किल इंसान लासुन इस्तेमाली की व मुश्किल इंसान अख्ते इस्तेमाली की दारेंगे सर इस्तेमाली की सरजुम इस्तेमाली की जबोम इस्तेमाली की दारेंगे कला दे रुकू गिरे कला सीधी गिरे कला क़याम गिरे मुख्तलिफ अंदाज सरा दद जिस्म दा इस्तेमाली की ददी वजना मुस्ता जामी इबादत वेले की जामी इबादत खा जामिउल इबादत यानी आगा इबादतुना जियारी मजमुआ आगा मुद्दे नो ते तज़का जामिउल इबादत वेले की तासो पूरा इबादतुना दासिदी चागा वलाड़ी बंद इबादतुना जने मखलूक गई लगा वनी नी वनी का खबर मनी हमेश ला बारा क़याम की दाम अल्लाह ताला बाकी बयान है लगा पिन लसमी जिबारी की राजी तो सब्बिहु लहु समावातुस सबअ वल अर्ज़ व मन फीहिन्न व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम उज़मकिदी वो आसमान नदी दली मेज किसी शेरे दा टोल अल्लाह बाकी बयान है नो वनी हमेश लबारा क़याम हालत गिरी वनी उगुरा हमेश लबारा क़याम गिरी उनका जब रुकू दशला नो ब्या इंसान लदे खुदे जुंदे साथी कादस र तेरे शे बस जिकम दे रुकू दे बयान फ्री दिया बस खत्म ही वाला का हुई वो नहीं लगा गशला दला खगशला बस आगा कम यो लरगे रे कागा पे वछदे नो बस का सादे के बल्लर का नख्तर दे जा खुदा दा अख्तर दे नो बस दस्ती भी आगा कार वाला खला जोली वो नहीं ल रुकू दे शी लगा नो करीब रुकू निश को ले कजद सियाय सर लगा टुंडशला खतर ल उसका ददी वजना वनी हमेश लबारा क़याम की नो क़याम के अल्लाह दलाल यादे बाद मखलूक दासिले के रुकू गिरे लगाओ गोरा बिजीरी बिजू वाला मजीरी प्रदय वो निकला जिगड़ेगा याद आ रहेंगे गडीरी प्रदय फसल पसी बडीरी याद आ रहेंगे नूर हैवानात दी जंगल के हैवानात पूरा कोर के गोरा
بعض حیوانات داسې دي چې هغه لوګي نه ټانګېږي هغه لوګي نه بعض خلکو مرغۍ پنجرې کې بند کړي ثواب لپاره یاره چې د افغاني ځای نه بانګي مې راویستی دی د پاره د جنګ نو جنګ دا منه دی د بانګي جنګ لپاره په څو زره اخیستی دی لهذا دې سره دی به څه کوي جنګ به کوي شته ګناهونه لږ دي نو د دې وجې نه یعنې هغه مخلوق چې هغه آزاد مخلوق دی هغه یې پنجرې کې بند کړ دی هغه مخلوق له ټریننګ ورکوي هغې لپاره یعنې تربیت ورکوي تربیت ورکوي چې دا به جنګ بیا کوي بهرحال عرض مې دا کوو چې ځینې مخلوق داسې دی چې هغه رکوع کړي ځینې مخلوق لکه حیوانات شلل او ځینې مخلوق داسې دی چې هغه سیدي کړي هغه لکه مار وغیره دی مار د ځمکې سره یې لګېدلی هغه په ولاړې باندې عبادت نشته دی د هغې رکوع نشته دی هغه د ځمکې سره لګېدلی وي د مار خپېشته ښکاري نه وي الله چې یو شی پیدا کړي سامره ښکاري قرآن پاک فرمایي بعض مخلوق په خېټه روان دی او دارنګې بعض انسان وایي چې نه دې سره خپېشته ښکاري نه اسمان د ستنې شته ښکاري نه الله وایي بغیر عمدین بغیر د ستنو نه اسمان موږ ودرولې نو دا دې ته ستنې نشته او مار سره خپې دا نشته دا سیدي حالت دی دارنګې مونځ کې وګوره دا ټول حالتونه دي چې کم د قیام حالت دی نو مونځ کې وګوره مسلمان له داسې عبادت الله ورکړ دی چې دې کې قیام هم شته دی هغه مخلوق چې به ولاړ عبادت کوي نو دې به قیام کوي قیام دارنګې هغه مخلوق چې هغه رکوع کوي همیش لپاره رکوع کوي ساوري دي بیزي دي حیوانات دي ځنګل حیوانات دي ګډې بیزي دي میخې دي ټټوان دي قچر دي دا څنګه دي رکوع شکل کړي نو مسلمان چې کله رکوع کوي د هغه مخلوق عبادت نمونه په مسکر راغله هغه مخلوق عبادت پکې هم راغی چې کوم مخلوق ځمکې سره لګېدلی لکه مار وغیره دا هم د الله پاکي بیانوي دارنګې په دې مونځ کې تاسو وګورئ چې بعض پرندو عبادت هم شته دی کله دی وایي سبحانک اللهم کله وایي سبحان ربي العظیم کله وایي سبحان ربي الاعلى دا د هغه مخلوق عبادت نمونه ده چې کوم پرندې دي د الله عبادت کوي میل اوازونه دي مونږ ته پته نشته دی مونږ وایي دا مرغۍ څه وایي مونږ ته پته نشته هغه عجیب انداز سره د الله تعریف میل اوازونه دي نو هغه د الله تعریف بیانوي په دې مونځ کې تاسو وګورئ زکات هم شته دی زکات معنی صفائی ده مزګزار چې کله بدن صفا ساتي کپڑے صفا ساتي کم ځای باندې مونځ کوي نو هغه هم صفا دی نو دا معنی دا صفائی ده لہذا په مونځ کې د زکات نمونه دا پکې هم راغله دارنګې په دې مونځ کې روژه هم شته دی روژه څومره ګران عبادت دی مزګزار په مونځ کې روژې شکل هم شته دی مزګزار چې کله مونځ ته ودرېږي الله اکبر وایي دې نه واخله تر آخره پورې څو پورې سلام نه دی ګرځولی دې خوراک نشي کولی سلام جواب نشي ورکولی دې خبرې نشي کولی نو دا روژې شکل دی مونځ دومره اوچت عبادت دی په دې مونځ کې حج هم شته دی حج معنی څه شی دی حاجي صاحب دی کله صفا کې دی کله مروه کې دی کله عرفات کې دی کله شیطان منې بمباری کوي لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک مزګزار هم دغه انداز سره کله یو حالت کې دی کله رکوع کې دی کله سیدي کې دی کله وایي اشهد والله اله الا الله شیطان باندې بمباری کوي الداجي صاحب دی ګټې راچوي دلته هم دی شیطان نه پرېږدي ښه ذلیله کړه دی غاڼه په خولې هم لګیا دی چې الله یو دی دی غاڼه ګوتې سره هم وایي چې لا اله الا الله نو موږ دومره جاري عبادت دی او کوشش دا پکار دی چې مسلمان صحیح انداز سره موږ اختیاري جامع عبادت عام عبادت دی لیکن چې دا موږ دی مکمل انداز سره لکه څنګه چې د حدیث جمله مخکې ولوستلی شله ارجع فصلي میخه ته موږ ارجع وایو که نه وایو دا عربی لفظ دی میخه دې پوهېږي میخه ته وایو ارجع یعنې واپس شه نو میخه واپس کېږي انسان دومره ناړامه دی چې دی نه واپس کېږي دی نشي واپس ته وګوره ولس دی نشي واپس که ورته وایي داسې مونځ کوه نو دی خپل انداز سره کوي هغه انداز سره نه کوي ارجع واپس شه فصلي مونځ فإنک لم تصلي تا مونځ نه دی کړی صحیح انداز سره مونځ دا اختیار کړه وګوره 3 ځله تللی بیا راغلی لیکن آخري کې بیا وایي چې ما ته مونځ وښیه یعنې خپل د مونځ نه مسلمان لپاره صحیح انداز سره چې دی زده کړي هغه انداز سره دی مونځ کوي نو واقعي دا د دې مونځ دی
لیکن که کان کټه موږ دی چې غوږونه ورسره نشته دی یا لیچ ورسره نشته دی یا څه اندام دی کټ دی نو د مکمل انداز سره د عبادت دا صحیح نه دی کان کټه عبادت یعنی دا صحیح نه دی لہذا مسلمان با خپل د لاس نه یعنی عبادت داسې به نه کوي چې هغه کټ وي یو پیر صاحب دی هغه یو کور ته راغی او هغه مرید خوا کې ناست دی هغه د څه وظایف ښیي بعض پیران نه ځان سابقه زه ته سړي له رسوي هغه پیر صاحب دغه شان له ددو کور ته راغی نو یو ځل چې کوم دی دا کس نشته دی نور به کور کې څوک وغیره دی ناست دی نو ناڅاپي چې کوم دی دغه کور والا چې کوم دی هغه ښکاره شوي ده دی وی چې زما هغه پیر صاحب چې مرید دی هغه کور والا یعنی هغه هم زه ووینم هغې ته څه وظیفه وښیم هغې دا ښه خبره ده نو هغه زنانه چېرته هم ښکاره شي دغه بعض زنانه داسې دي چې دوی دا استاد دی هغه استاد نه پرده نشته دی دا نه دی دا کس د سره سیټ باندې کښېنم ولې د کلي خپل سړی دی ډېرول سره مخکې ښه په مزې سره بعض زنانه ما کتلي ډېرول سره دو زنانه ښه جوختې ناست دي دا څوک دی دا ډېرول زموږ رشته دار دی دا څوک دی دا کلیواله دی خپل سړی تاسو پرده کوئ زموږ پلار مشران یو ځای پاتې شي دي او یو ډېرې کې یو ځای کې موږ داسې پاتې شو چې باسې مه کوه نو هر هغه انسان غیر محرم دی چې هغې سره نکاح کېږي چا سره چې نکاح کېږي دا هغه غیر محرم دی شریعت کې د هغې نه پرده ده بعض زنانه دا نه کوي د زنانو له ځان پوښل پکار دي نو بعض سړی داسې چې په خپله ګاډي کې شاته ودرېږي زنانه مخکې ډېرول سره هغه کېنوي ولې چې د کلي ډېرول دی اشنا کس دی نو لحاظه کې کېناستله خیر دی پروا نشته دی نو دا د شریعت نه خلاف کار دی مخکې یو زنانه کېناتلی شي دې غاړه چې کوم دی ډېرول دی ورسره یو کس کېني او دې غاړه نه زنانه ورسره کېني دا صحیح ده او که دواړه زنانه کېني میز کې پرده رانغله با ډېرول به تاسو نه کتلې مخکې شیشه لګېدل دغه دا ګاډي کې شیشه ده عجیبه تماشه ده هغه دا شیشه شاته برابر کړي شاته د سیټ باندې څوک ناست دي بیا به مکمل اکسره وکاږي شاته ګوري نو دا تا ما ته پته نه لګي لیکن باید هر ډېرول داسې نه دی خو لکه شریعت مطابق یعنی دا اختیارول پکار دي نو چې کوم کس غیر محرم دی نو هغې نه زنانه چې کوم دی داسې احتیاط به کوي هغه کس چې کله کور راغی زنانه چې کوم دی هغه ته پته ولګېده چې زنانه خو پیر صاحب خوا کې ناسته ده نو هغې ته دا ولې وایي دا د دې وجې نه چې دا ما ته بیا پته ولګي یعنی ما ته پته ولګي چې دا زما د زه قیامت پر کې شوارث کوم نو ما ته به څنګه پته لګي چې دا پیر صاحب دی دا اعتبار ده زه یم څه خبر نو ما وکتله هغه دا خو ډېره صحیح ده مرید له هم چل راځي مرید هم چاته سم مرید وي صحیح ده ښه اکرام وله کړ دی تل تیره چاقو یې اخیستی دی تیره چاقو غلی غوندې راوړ دی جیب کې ایښی دی پیر صاحب ښه اکرام وشو کله چې رخصت دی نو ډایرک چې کوم دی ناڅاپي وي ته لږ صبر کوه لږ زغم کوه درش دا غوږ دا یو غوږ ته غوڅوم درش دا یو غوږ پیر صاحب نه یې غوڅ مرید دی ته وایي پیر صاحب نه یو غوږ چې کوم دی دا یې غوڅ دا ولې دا څه وجه ده وي هغې زوم انسان ما عاجز ما قیامت پر ورځې ډېر پیران به وي لښکرې به وي دنیا پیران به وي ما ته به څنګه پته لګي چې زما پیر کم یو دی نو لہذا سامنے نشان لګېده چې کان کټا پیر دې ته وایي مرید کان کټا پیر د هغه غوږ چې کوم دی دا یې غوڅ کړه نو بار انسان چا په خپله ګیله مه کوه د بله داسې عبادت نه اختیاروه چې هغه کټ عبادت وي دا ښه نه ښکاري نو انسان نه که ته یو اندام کټ کړي نو دا ښه نه ښکاري امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې د مزد یعنی یو شکل دی د مزد باقاعده باډي ده مزد کې چې کوم دی د مزد دغه شان لا باډي ده جسم دی د مزد باډي ده دارنګې د مزد باقاعده سر دی خپې دي لاسونه دي د مزد سترګې هم شته دی غوږونه هم شته دی مزد مکمل یو جسم دی امام غزالی رحمت الله علیه ډېر لوی عالم دی هغه مزد باندې ډېر باس کړی دی موږ مزد سره نه زده کوو نه خو بل کس مزد کوي نو چې کوم دی موږ ته پته ولګي موږ هغه شان لکه دبره کېږو یو کس هغه څه چل کړ دی چې سدی کې چېرته هندوانه هغه چېرته وخوړل چې خوړل نو هغه پټ چېرته غټې ډکې دي مری کې نښتې دی هغه داسې یو اواز وکړي هغې ته تکلیف دی چا ته هم پته نشته دی یو راځي بل راځي یو کس راغی یې کار آسان دی هغه څه وکړي دوه ګټې واغستلې یو ګټه دې غاړه نه کېښوله او بله دې غاړه نه چې میز باندې داسې رواج وله کړل شي هغه پکې مات شو
او دغه انداز سره چې کوم دی هغه پټ آزاد شي بس او دواګانې وکړي خلک دغه شو دې کې یو سړی پکې چې دغه دا خبره وکړه هغه دا ځان ډاکټرې دکان کولاوم دا چې سبا مړی کې شیشې نه خدي کرونا وایرسي نو دا خو یو آسان کار دی ځان دکان کولاو کړه دکان کولاو کړي ناشته دې کې ورته یو کس راغی هغه څنګه مور راوښته یې مړی کې شیشې نه خدي وی بیغه ما شه دې فکر شګه به فکر شه چې کله راوښته د دوکټې پیدا کړې یو دیوانا بډای زنانه په دې مړ شلا هغه یې څه دا څنګه چلو کو هغه ما د ډیرو کسانو علاج کړ دی بس د دې مرګ به راغلی نو ځان چې آسی د وچ ډاکټر باندې انسان ځان نه جوړ کی انسان له دستی قبرستان ته رسیږي یو سړی قبرستان خوا کې راځي وته مخ به پټاو چا ډېر سره دا وری قبرستان خوا کې زیو مخ پټای قبرستان ول نه مال حیا راځي اکثر زمانه لاس تل دی او چې ستن ولا جو بس چې تل دی اوس نن مسلمانان ډاکټرانو دا کار کوي ګوري یاد ساده احتمال وکي انسان چې کوم دی دنیاوی لالچ دی وجنا یا پیسو دی وجنا انسان چې کوم دی هغه زه ته ورسیږي نو خیال ساتل پکار دی امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې په دې مسکی یو انسان ولاړ دی قیام دی رکوع کوي مسکی قیام کوي قعود کوي یعنی ناشته کوي نو دا شیشه د مز بدن دی دا د مز یو جسم دی قیام معنا ودریدل صحیح ودریږي نه وګورئ قیام اختیار وا او دارنګي قاعده چې تحیات نو اخلا السلام علیکم ورحمت الله دې ویل کېږي قاعده نو دا د مستشره دا د مزبدن دی د مزبدن دی دارنګي رکوع دا سجده دا د مستشره سر دې خبي دی لاسونه دی دارنګي په مسکی چې کوم تسبیحات دي سبحان ربي العظیم سبحان ربي الاعلى سبحانك اللهم دا د مزغونه دی نسترګری او دارنګي پوزه دا خلدا بدی تسبیحات منی پیدل چې مسکی ز سویما الله اکبر ز سویما سبحان ربی العظیم ز ما سوی بدی تسبیحات مان منی پیدل گویا دا چې چا سترګو کې بګیرنا را وګونو کې داوري دو طاقت دی جبی کې د وینا طاقت دی لاسونو کې د پکړ طاقت دی دا یو کله شکل دی نه جوړ شوی دارنګي په موږ صحیح طریقې سره سو کوي باران سر رکو کوي قوم کوي خشوع خضوع سره مسکی دا د مسخایس دی هغه مز ډیر زیات خسته شو دارنګي صحیح نیت سره چې دې سواره یو د الله رضا لپاره مسکی نو دا داسې دی لکه پای کې دندې روح دی وې دې نه یو کله شکل جوړ شوی دا چې شکل جوړ شو چې ډیر مزیدار شکل لکه بادشاہ دا څوک تحفه پیش کړي بادشاہ د تحفه پیش کړي چې دا یو تحفه دا داما یو خادم راويشته دی یو وینځ راويشته دا واستاسو خدمت کوي نو اوس که چرته بادشاہ د وینځ راولي او دې کې هر څه برابر وي بادشاہ به څومره خوشاله شي لیکن یاد ساتئ که چرته د مزګزار رکوع صحیح طریقې یعنی مزګزار قیام دی او دارنګي قاعده دا صحیح نه وي نو داسې بادشاہ د تحفه پیش کړه چې هغه بالکل تیلې اډو کو یو پنجره ده یعنی د هغې باډي صحیح نه ده باډي نشته دی باډي جدا شي د خپله مزه کوي لہذا داسې مز دی چې هغه بغیر د باډۍ نه دی هېڅ قسم لا باډي نشته دی دارنګي که مسکی رکوع سیده نه وي نو داسې دی چې بادشاہ ته یې تحفه پیش کړه لیکن چې ګوري نو د هغې سره یعنې هغې سره لیچې نشته دی لاسونه ورسره نشته دی لا کنډمه ده اخبې ورسره نشته دی بادشاہ ته یې داسې تحفه پیش کړه بادشاہ به داسې تحفه څنګه قبول کړي دارنګي که مسکی تسبیحات صحیح انداز سره نه وي سبحان ربي العظیم سبحان ربي الاعلى لکه نن سبا چې موږ زر وایو هغه سات چې ته وایې د سره چې د جدا یو ماشین نه هغه سات چې سر ویلې او دارنګې سر یې اوچت کړی وي نو داسې دی لکه بادشاہ ته یې وینځه پیش کړه باډي شته دی ښه مزېداره ده دارنګې لاسونه ورسره شته دی لیکن ګوري نو هغې سره سترګې نشته دی نو غوږونه نشته دی بادشاہ به داسې تحفه څنګه قبول کړي دارنګي که مونځ کې قیام به شته دی رکوع به شته دی بعد هر څه شته دی لیکن معنی باندې یو سړی نه پوهېږي نو بادشاہ ته یې تحفه پیش کړه باډي زبردسته باډي ده دارنګي د هغې ټول اعضا چې کوم دی برابر دي لیکن سترګې شته دی خو پکې رڼا نشته دی بعض انسان سترګې پکې رڼا دي غوږونه دي غټ غوږونه دي لیکن ته چې ورته اواز کوي اوري نه لاسونه شته پکې پکړ نشته دی شیشې ورسره نشي نیولی نو بادشاہ ته یې خو داسې تحفه پیش کړه دارنګي زبردست بیان کړ دی فرمایي کدا یو مثال باندې سړی پوه شي لکاو مثال دی امام غزالی رحمت الله علیه چې کوم مثال د مز مبارک بیان کړ دی سړی ورته حیران پاتې شو دارنګي کې یو سړی دی مز کوي
او مزدا سره چې خشوع سره نه کوي یعنی خایس سره نه کوي کپڑے هم صفا نه کوي مسواک هم نه وي دارنګ آداب سره هم نه کوي نو دا سره چې بادشاہ ته وینځه ته اسرار سره برابر دي لیکن خایس نشته ها نو دا چې کوم دی دا چې توفه بادشاہ به څنګه قبول کیږي دارنګ هر څه برابر دي باډي برابر ده دارنګ بیاغه آزاد برابر دي سترګو کې رڼا شته غوږونو کې رڼا شته هر څه برابر دي لیکن پکې روح پکې نشته بادشاہ دې توفه بشرا کټ کې تړل دا بادشاہ دې دا تعالی بار توفه را چې دغه چې لرک نو هر څه برابر دي پکې سا نشته سا مړه بادشاہ بمړ لا سره څه کوي یو انسان دې مسکي هر څه کوي لیکن نیت پکې نه صفا نه دی چې دا مسکوم د الله رضا لپاره د صرف د الله په مخ کې ولاړې ما نو یاد ساته د عمل داسې دی لکه بې روح دی پکې سا هم نشته دی بې روح عمل دی دا چې عمل دی پکې سا نشته دی مړ عمل سره دا به څه کوي د دې وجې نه په موږ کې هر څه ځان لپاره ټول برابرول دی زنانا نارینه امام دی مقتدی دی هر چا لپاره دا پکار دي چې د مثال باندې ځان بوځي څومره خپل مثال بیان کړ دیغه څو زمانه مخکې تللې لیکن نن بلال مسجد کې تاسو دا مثال واورید نو ان شاء الله موږ ټول لپاره پکار دي چې خپل موز اول نو اخر اخره پورې چې دا یو جامع عبادت دی اهم عبادت دی لہذا دې سره دا ټول هر څه دا برابرول پکار دي د موز ترجمه دی هغه معنا او د هغه فرایض دا مکمل اضافه پکار دي چې زموږ موز یو کله شکل کې او یو جاندار عمل دی هغه نه جوړ شي نو ان شاء الله دنیاوی او اخروی تمام فیدې با موږ ته حاصل شي الله تعالی دې موږ له صحیح طریقې سره قران پاک تعلیمات باندې عمل کولو توفیق راکړي وما علینا الا البلاغ